Hi friends, today we are discussing about the inventory models with reorder level, safety stock and lead time and how to calculate it. These are the major terms related to the inventory control, that is lead time, reorder level and buffer stock or safety stock. Then lead time, that means the time between the placement of an order and its actual arrival in the ഇൻവെൻട്രി. അതായത് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിലേഡ് ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ reorder level, the point fixed between maximum and minimum stock levels at which time it is essential to ഇനിഷ്യേറ്റ് പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ. അതായത് റിയോർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിയോർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാക്സിമം ഓർ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിയോർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Then third concept is buffer stock or safety stock. It is the additional stock needed to allow for a delay in delivery. അതായത് ഡെലിവറി ഡിലേ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഒപ്റ്റിമം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. റിയോർഡർ ലെവൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ മാക്സിമം മിനിമം ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. Then first one is how to calculate normal lead time, that is equal to sigma TF divided by sigma F. T is the lead times given in the question and F is the frequency. Then how to calculate buffer stock or safety stock. Safety stock, that is equal to maximum lead time minus normal lead time into R. R is the consumption rate during normal lead time, that is equal to normal lead time consumption, that is equal to normal lead time into daily consumption. On the basis of daily consumption ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി മന്ത്ലി കൺസംഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മന്ത്ലി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക. ഇയർലി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയർലി എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മാക്സിമം ഇൻവെൻട്രി, മിനിമം ഇൻവെൻട്രി ആൻഡ് ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി. മാക്സിമം ഇൻവെൻട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബഫർ സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്യൂ സ്റ്റാർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. EOQ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണത്. Then minimum inventory, that is safety stock, and average inventory, that is equal to buffer stock plus 1/2 Q star. Then reorder level ആണ് പറയുന്നത്. Reorder level, that is equal to lead time consumption, that is equal to safety stock plus normal lead time consumption. Reorder level ആണെങ്കിൽ safety stock plus normal lead time consumption. Reorder point ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is equal to normal lead time consumption. അതായത് ആവറേജ് ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ റിയോർഡർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Let's discuss a question number 34 in page number G29. For a certain item, the demand rate is 1000 units per year. 1000 units, that is D is equal to 1000. The unit ordering cost is equal to 10 rupees, that is CO is equal to 10 rupees. Unit cost of the item, unit cost, that means price per unit ആണ് പറയുന്നത്. C is equal to 0.50 and inventory carrying charges are 30% per year ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 30%, that is I is equal to 30%. Then CH is equal to 0.15. The lead time can be assumed as 2 months. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ ലീഡ് ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം ആയിരിക്കും. നോർമൽ ലീഡ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 months ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് optimal order quantity. Optimal order quantity, that means EOQ, that is equal to 2 root of 2 DCO divided by CH. Then that is equal to 365. The next question is to calculate the reorder point. Reorder point ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. reorder level അല്ല, reorder point, that is equal to normal lead time consumption ആണ്. നോർമൽ ലീഡ് ടൈം കൺസംഷന് നമുക്ക് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് 1000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതിനെ പെർ മന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ലീഡ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മന്ത്സിലാണ്, 2 months ആണ് നമുക്ക് ലീഡ് ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആനുവൽ ഡിമാൻഡിനെ മന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർ മന്ത് നമുക്ക് 1000 / 12 ആണ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇൻറ്റു നോർമൽ ലീഡ് ടൈം വെച്ച്
വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ഇൻറ്റു 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 166.67, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 167 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് റീഓർഡർ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ അതിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനുവൽ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2 DCOCH, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 54.77. Let us discuss another question number 35 in page number G30. The cost of placing an order are rupees 150 per order. That means CO is equal to 150. It is estimated that 1000 units will be used every month during the next 12 months. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 1000 യൂണിറ്റ്സ് മന്ത്ലി കൺസംഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. മന്ത്ലി ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 യൂണിറ്റ്സ്, അതായത് D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 പെർ മന്ത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ മന്ത്, അതായത് എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, I അല്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ മന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് CH ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.50 പെർ മന്ത്. Assuming that the demand is deterministic and that no stockouts are allowed, determine the optimum order quantity. അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, അതുപോലെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് മോഡലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ EOQ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി. √2 DCO ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി 346.4 ആണ് വരുന്നത്. Then what is the time between the placing and order? അതായത് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് T*. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് Q* ഡിവൈഡഡ് ബൈ D. Q* നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം 346.4 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ചെയ്യുമ്പോൾ 0.3464. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും മന്ത്ലി ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ 0.3464 എന്ന് പറയുന്നത് 0.3464 മന്ത്സ് എന്നാണ്. അതിനെ ഡേയ്സിലേക്ക് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 30 ഡേയ്സ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10.4 ഡേയ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Then the procurement lead time is 1 month. അതായത് ലീഡ് ടൈം അവർ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാതെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 month ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി റീ ഓർഡർ പോയിൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓൺ ഹാൻഡ് ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ. അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റീ ഓർഡർ പോയിൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റീ ഓർഡർ പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോർമൽ ലീഡ് ടൈം കൺസംഷൻ. ഇപ്പോൾ ലീഡ് ടൈം ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 month. ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മന്ത്ലി ഡിമാൻഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കൺവേർഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ 1 into 1000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 യൂണിറ്റ്സ്. Let us discuss another question number 38 in page number G30. Given the following data relating to one of the A-class items, what inventory model do you suggest? What would be EOQ, ROL and the average inventory under the suggested model? Annual demand that is equal to 1000 units, cost per item 25, ordering cost per order that is equal to 20 and holding cost that is 40%. Then past lead times നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 പാസ്റ്റ് ലീഡ് ടൈംസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 യൂണിറ്റ്സ്, D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000, then C ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25, CO ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20, CH ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. ദെൻ പാസ്റ്റ് ലീഡ് ടൈംസ് നമുക്ക് 10, 8, 12, 13 and 7 തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആവറേജ് ലീഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ലീഡ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവറേജ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ചെയ്യുമ്പോൾ 10 days ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ലീഡ് ടൈം വരുന്നത്. ദെൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് EOQ ആണ്. EOQ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 63. ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ROL ആണ്. ROL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീ ഓർഡർ ലെവലാണ്. റീ ഓർഡർ ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ, നോർമൽ ലീഡ് ടൈം കൺസംഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കും നോർമൽ ലീഡ് ടൈം കൺസംഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നോർമൽ ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേയ്സിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ഡിമാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡേയ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് പെർ ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 365, അതായത് ഡേയ്സ് വെച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.74. ദെൻ നോർമൽ ലീഡ് ടൈം
കൺസംഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ ടൈമിനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് പെർ ഡേ, അതായത് നമ്മുടെ ആവറേജ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 10 days ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. 10 × 2.74 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27.4 ആണ് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം കൺസംഷൻ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കാണ്. സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് മാക്സിമം ലീഡ് ടൈം മൈനസ് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം ഇൻറ്റു ആർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 2.74. നമുക്ക് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം അറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് 10. ദെൻ മാക്സിമം ലീഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ 2 orders ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈം ബിറ്റ്വീൻ 2 orders ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ D ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 63 ആണ് നമുക്ക് EOQ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 63 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു 365 ഡേയ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 23 days ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ 2 orders വരുന്നത്. അതിൽ 10 days എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം ആണ്. സോ മാക്സിമം ലീഡ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് മൈനസ് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 13 days ആണ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ എബവ് കാൽക്കുലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. മാക്സിമം ലീഡ് ടൈം മൈനസ് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം ഇൻറ്റു ആർ. മാക്സിമം ലീഡ് ടൈം ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 13 മൈനസ് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം 10 ഇൻറ്റു 2.74. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കൺസംഷൻ ആണ്, പെർ ഡേ കൺസംഷൻ ആണ്. 2.74 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8.22 ഈസ് ദി സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്. ദെൻ റിയോർഡർ ലെവലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിയോർഡർ ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നോർമൽ ലീഡ് ടൈം കൺസംഷൻ. സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് 8.22 പ്ലസ് നോർമൽ ലീഡ് കൺസംഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 27.4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 35.62. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു BS പ്ലസ് Q സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. BS എന്ന് പറയുന്നത് ബഫർ സ്റ്റോക്കാണ്. ബഫർ സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക്. സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 8.22 പ്ലസ് Q സ്റ്റാർ ദാറ്റ് മീൻസ് EOQ 63 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40.